वाहिगुरु। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, हलत पलत दे रखियक, ओत पोत सवारन वाले, साडे हिरदे नूं ओ परम पिता तक जाण वाला राह दिखाउण वाले, साडे हर रोग, साडे हर दुख नूं खंडण वाले, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, तिन्हां दी की गोद दा आनंद मान रही परम रूप साध संगत। आओ सब तो पहला हिरदियां दी सांझ पाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने बच्चों तो रसपिन्ना कीर्तन, बाबा जी तो रसपिन्ना कीर्तन, वीर जी ने पिता दी कविता कही है। सुबह तो ही गुरबाणी दे प्रवाह चल रहे हैं। वो पिता दी अनंत बाणी, उदा वैन साडे हिरदियां विच वह रहा है। चंगे कर्मां दे नाल उस पिता दी निੱघी गोद, उस दे वैन दे विच इशनान करन दा मौका मिलदा है। परमात्मा हर एक नूं खुशी प्रदान करे। खुशी शब्द दे विच है और वो शब्द हर हिरदे दे विच वसावे। आओ जिस तरह आप जान रहे हो, जपजी साहिब की लड़ीवार कथा जो चल रही है, वो पिता दी अगाध गोद बाणी है। मेरे वर्गे मूर्ख दे वस की गल नहीं है। इते वो पिता आप ही ऐसे मूर्ख नूं बुला लवे ते बुला लवे, नहीं तो उस पिता का नाम, उसकी बाणी, उसका अथा प्रेम, उसका निग, उसकी कृपा तो बिना नहीं हो सकता। आप साध संगत का आशीर्वाद, उस पिता की बख्शिश द्वारा आओ अगे कथा प्रारंभ करते हाँ। पिछले हफ्ते 1वीं पौड़ी की कथा प्रारंभ हुई सी, पहलियां 2 पंक्तियां की कथा हुई सी। अज 10 पिता की बख्शिश के नाल उस तो अगे प्रारंभ करेगा। आओ सब तो पहला 1वीं पौड़ी का पाठ सरवण करिए। तीर्थ तप दया दत दान, जे को पावै तिल का मान। सुनिया मन्या मन कीता पाओ, अंतर्गत तीर्थ मल नाओ। सब गुण तेरे मैं नाही कोय, विण गुण कीते भगत ना होए। स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ, सत सुहान सदा मन चाओ। कवन सो वेला वक्त कवन, कवन थित कवन वार। कवन से रुति माह कवन, जित होवाकार। वेल न पय पंडिती, जे होवै लेख पुराण। वक्त न पायो कादियां, जे लिखन लेख कुरान। थित वार न जोगी जाने, रुत माह न कोई। जा करता सिर ठीको साजै, आपै जाने सोई। किम करे आखा किव सालाही, क्यों वरनी किम जाना। नानक आखन सबको आखै, एक दू एक सियाणा। वड्डा साहिब वड्डी नाई, कीता जाका होवै। नानक जे को आपो जाने, अगे गया न सो है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन
श्री गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी दे विच धन धन श्री गुरु नानक साहिब की प्रथम गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी जपजी साहिब, जिसनों जप किया जाता है। पिता जी 1वीं पौड़ी दे विच फरमान करते हैं, तीरथ तप दया दत दान। पुरातन समय तो अज भी तीर्थां की जो विधि है वो चलती आ रही है। तीरथ केड़े हैं? दरिया, नदियाँ, जिथे किसी ने बैठ के पाठ किया, तप किया, उस जगह नूं तीरथ बना के उत्थे जाके असीं तप करते हाँ, पाठ पूजा करते हाँ, दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ दान दे के अपने आप ਨੂੰ पवित्र करने की कोशिश करते हाँ। धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते हैं, तीरथ तप दया दत दान। तीर्थां दा इशनान, तीर्थां ते कीते हुए तप, तीर्थां ते कीता होया दान केवल इतनी ही महानता रखता है। अगली पंक्ति दे विच फरमान करते हैं, जे को पावे तिल का मान। जिस तरह उस पिता का नाम लैण दे नाल कोई पहाड़ जिड्डी वड्डी चीज़ मिलण वाली सी, लेकिन ये तीर्थां दे दान पुण्य करन नाल जो असीं आके दसदे भी हाँ, दुनिया दे विच दसदे हाँ, उत्थों दे प्रसाद वंडदे हाँ, जलपान वंडदे हाँ, ताकि लोकां नूं पता लग सके कि असीं तीर्थां तो आए हाँ। कई बारी कह दिता जाता है, ये 68 तीर्थां दे इशनान करके आया है, ये तो गंगा नाता हो गया है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ जो मान मिलता है वो एक तिल के बराबर है। जिस तरह वो पिता के नाल जुड़ के पहाड़ जिड्डी खुशी मिलनी सी, लेकिन असीं इन्हां तीर्थां दे इशनान करके, क्योंकि असीं सौखा काम भालदे हाँ, ਉਹਦੇ नाल असीं जो है अपने मन दे विच हंकार पैदा करते हाँ। जो असीं जदों दसते हाँ किसी नूं असीं तीर्थां तो आए हाँ, सब तो प्रथम जो है वो इंसान के मन दे विच हंकार आउंदा है कि मैं दूसरिਆਂ तो उच्चा हो गया हाँ। ये एक सुभावक ही गल है। पर गुरु साहब जी जिस तीर्थ का फरमान कर रहे हैं, गुरु साहब की कहते हैं, सुनिया मन्निया मन कीता पाओ। त्रिबैणी का जो संगम है, जिथे 3 नदियां मिलदियां हैं, गंगा, जमुना ते सरस्वती। प्रचलित है कि जो गंगा है वो चलती हुई, वो वगती हुई दिखाई दिंदी है बाहरों, जो जमुना है वो भी वगती हुई दिखाई दिंदी है, लेकिन जिहड़ी सरस्वती है वो अंदरूनी रूप दे विच अंदरों आके इन्हां दे विच समाउंदी है, इन्हां दे विच मिलदी है। गुरु साहब जी फरमान करते हैं, तीरथ केड़ा है? सुने मन्निया मन कीता पाओ। सब तो पहला तीर्थ केड़ा है? जो गंगा है, वो है सुनना। ये दिखाई दिंदा है, असीं सुनते हाँ, गुरु की बाणी सुनते हाँ, संगत विच बैठे हाँ, ये दिखाई दिंदा है, ये मानो कि गंगा है। दूसरा मनौत, असीं मनते हाँ, दिखाई दिंदा है। असीं गुरुद्वारे जाते हाँ, मंदिर जाते हाँ, मस्जिद आते हाँ, तीर्थां ते जाके इशनान करते हाँ, ये दिसदा है, ये जमना है, ये दोनों दिसदे हैं। पर गुरु साहब फरमाउंदे हैं, मन कीता पाओ। जिहड़ा ये सुन के मन के इसनूं अपने हिरदे दे विच वसा के उस शक्ति दे लई प्रेम पैदा करना, उस शक्ति दे लई भाव पैदा करना, वो जो तीसरी ये नदी है, वो अंतर्गत की नदी जो सरस्वती है, जो अंदरूनी तौर पर है, जिसका असीं बाहरों अंदाजा नहीं ला सकते। ये इंसान कितना परमात्मा के नाल जुड़िया होया है, इसके अंदर उसकी गुरबाणी का कितना कुछ वहन चल रहा है, ये उस पिता के कितना कुछ नज़दीक है, ये उस पिता की कितनी प्रेम की भावना रखता है, ये असीं बाहरों अंदाजा नहीं लगा सकते। ये तीसरी है, ये सरस्वती है जो मिलती है। गुरु साहब फरमान करते हैं, सुनना है, सुन के मनना है।
मन के जो सुनिया है, जो मन्निया है, उसनों बार बार याद करके अपने अंदर एक तीर्थ पैदा करना है, उसके प्रेम का, उसकी शक्ति का। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਮੰਗ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜੋ ਉਹ ਨਦੀ ਬਣੇਗੀ, ਜੋ ਸਰਸਵਤੀ ਬਣੇਗੀ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਤੀਰਥ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਤੀਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਜੋ ਮਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਲੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਤ੍ਰਿਵੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤ੍ਰਿਵੈਣੀ ਨੂੰ ਸਮਰਾਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤ੍ਰਿਵੈਣੀ ਜੋ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਤ੍ਰਿਵੈਣੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਣੀ ਜੋ ਹੈ ਸੁਣਨਾ, ਦੂਸਰੀ ਬੈਣੀ ਮੰਨਣਾ, ਤੀਸਰੀ ਬੈਣੀ ਜੋ ਹੈ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਜੋ ਹੈ ਸਰਸਵਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤ੍ਰਿਵੈਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ। ਇਸ ਤ੍ਰਿਵੈਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਤੀਰਥ ਜਿਹੜੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਤ੍ਰਿਵੈਣੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਤੇਰਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ, ਮਨ ਧੋਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤਨ ਨੂੰ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਨ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਬੂੰਦ ਛੁਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੁਣ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਜੋ ਹੈ ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮੰਨਾਓ। ਇਹ ਬੰਦੇ, ਇਹੀ ਜੋ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਤਰਗਤੀ ਦਾ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਮਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਅੰਤਰਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਹ ਅੰਤਰਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜੋ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਉਸ ਤੀਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਓ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ। ਇਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਗੁਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ। ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਗੁਣ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ? ਉਹ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਭਗਤ ਕੀ ਹੈ? ਭਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਭਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਸੀਲਵੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਤੇ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੀਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੋ ਅੰਗਾਰ ਫੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਲਈ ਜੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਗੁਣ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 2-4 ਗੁਣ ਦੇ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੁਣ ਦੇ ਦੇਵੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਣ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਕਮਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚਾਨਣ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਰਨ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੋਕਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਸੂਰਜ ਉਸ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਵੇ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਓਲੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਕਮਰਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਔਗਣ ਹਨ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨਿਮਰਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਜ ਕਰ, ਪਰ ਤੇਰੇ 'ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਐਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੰਗਤੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਗੂਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਿਤਨਾ ਮਿੱਠਾ ਫਲ ਹੈ ਅੰਗੂਰ। ਇਹ ਗੁਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਉਸ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ਗੁਣ।
लेकिन असी उसे गुणा तो अगर उन्हां अंगूरां तो अगर शराब बना लईए तो जहर वर्गी कौड़ी हो जाती है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਗੁਣ ਜੋ ਹਨ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਵਿਰਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਗੁਣ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੋਂ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਜਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਦਇਆਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਦਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲਈ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਸੀਜਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਗੁਣ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ 80% ਤੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ। ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਮੁਹਕਮ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਜਿਸ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਤਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 'ਚ ਵਸਾਇਆ, ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਿੰਮਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਰਪੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦਇਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਘੱਟ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੀਵਦਿਆਂ ਮਰਨਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੀਵਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਘੱਟ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਹੈਗਾ ਹਿੰਮਤ ਆਏਗੀ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਾਹਿਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਚਾਰ ਗੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਲਈਏ, ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜੋ ਗੁਣ ਹਨ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਜੋ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਭਾਅ ਜਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ ਕੋਈ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕੇ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਸਵਸਥ ਆਤ ਬਾਣੀ ਪਰਮਾਓ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਜਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਾਜਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਸਥ ਆਤ ਬਾਣੀ ਪਰਮਾਓ। ਐ ਪਿਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੀ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਉਹ ਅਪਰੰਪਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੁਨ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਕੁਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰਚ ਗਿਆ। ਓਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਦੋਂ ਧੁਨ ਹੋਈ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਓਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਗੋਸ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਦੋਂ ਧੁਨ ਉਤਪਤ ਹੋਈ, ਇਹ ਈਸਾਈ ਮਤ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਚਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਓੰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਦੋਂ ਧੁਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਤ ਹੈ ਜੈਨੀਆਂ ਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏਕੋ ਕਵਾਉ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਉਤਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ। ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ, ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸਤਿਅਮ ਸ਼ਿਵਮ ਸੁੰਦਰਮ। ਉਹ ਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪਿਤਾ। ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਵੈ, ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠਾਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਉਦਮ ਕਰੈ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸਨਾਨ ਕਰੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਨਾਵੈ। ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪੈ, ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਦੁਖ ਲੈ ਜਾਵੈ। ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੈ ਦਿਨਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੈ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਣ, ਜੋ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਇਆਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੈ। ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਪਦੇਸ਼ ਮੰਨੇ ਵੀ। ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪੈ। ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤ ਚਿੱਤ ਆਨੰਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਤ ਚਿੱਤ ਆਨੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਤਪਤੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਵਣ ਸਿਰੁਤੀ ਮਾਹ ਕਵਣ ਜਿਤ ਹੁਆ ਆਕਾਰ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰੁੱਤ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਤਪਤ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰੁੱਤ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਕਵਣ ਸਿਰੁਤੀ ਮਾਂ ਕਵਣ ਜਿਤ ਹੋਵਾ ਆਕਾਰ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਆਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ ਜੇ ਹੋਵੇ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ। ਇਹ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰੁੱਤ ਸੀ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸੀ, ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸੀ। ਅਗਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਲਿਖ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਕਵਾਉ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਪੰਡਤ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ
ਜੋ ਇਸ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਥ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਨੇਤੀ ਨੇਤੀ ਨੇਤੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। जो मेरे हथ नहीं आया है, जो मेरे हथ आया है वो नहीं है। परिपूर्ण परमात्मा जो बेअंत है, अपरंपार है, उसका अंत नहीं पाया जा सकता। उन्होंने भी जदों ये 3 शब्द नेति 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 कहे तो उन्होंने ज्ञान हो गया, वो उस परिपूर्ण परमात्मा नाल जुड़ गए। ਅਸੀਂ इस परमात्मा का जो है कदे अंत नहीं पा सकते। ए बंदे जे तेरे च कुछ गुण हैं तो उस परमात्मा का धन्यवाद कर। ये कदे ना कह कि मैं उस पिता नूं जान लिया है। कई बार की हुंदा है, गुरु साहब जी गुरबाणी दे विच फरमान करते हैं, एते कुकर हों बेगाना भौंका इस तन ताई। ए परिपूर्ण परमात्मा, ये जो वकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह निंदिया चुगली, ये वकार हैं, ये कुकर हैं। ते मैं आया हाँ तेरे देशों, एते कुकर हों बेगाना। मैं तो इन्हां लई बेगाना ही हाँ ना। ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੁਗਾਨਾ ਕੁੱਤਾ ਜਾਂ ਬੁਗਾਨਾ ਕੁੱਕਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੌਂਕਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁੱਕਰ ਭੌਂਕਦਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬੌੜੀ ਕਰੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਐ ਪਿਤਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਕੁਕਰ ਹੋਂ ਬੇਗਾਨਾ ਭੌਂਕਾਂ ਇਸ ਤਨ ਤਾਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ, मैं ते तेरा नाम, मैं ते तेरी बाणी इस करके पढ़ रहा है कि जो तू मैनू शरीर दिता है, जो तू मैनू आत्मा बख्शी है, वो किते कुकर ही ना खा जाने। काम क्रोध लोभ मोह विकार जितने भी हैं ये कुकर हैं। मैं ते इन्हां तो बचन लई तेरा नाम लैंदा हाँ। तेरी सिफतो सलाह करना मेरे वस की गल नहीं है। मैं तो तेरी सिफतो सलाह करता हाँ ताकि मैं अपने आप को बचा सका। असी गुरु के उत्ते एहसान नहीं करते। अगर असी बाणी पढ़ते हैं, उसका नाम लेंदे हैं, असी अपने आप लिए करते हाँ। एक गुरु साहब दे गुरु ग्रंथ साहब दे विच एक शब्द आउंदा है, इच्छा पूरक सर्ब सुखदाता हर, जां कै वस है काम देना। वो परम पूर्ण परमात्मा जो है, सुखदाता जो है, वो जो हरि है, वो सारिया इच्छा को पूर्ण करने वाला है। जाके वस है काम देना, वो सब कुछ करने वाला है। सो ऐसा हर ध्याइए मेरे चीड़े, तां सर्ब सुख पावै मेरे मना। तां गुरु साहब जी ने गुरबाणी दे विच तां लफ्ज लिखिया, ऐ बंदे अगर तू उस इच्छा अपनी इच्छा को पूर्ण करना चाहता है, तू सब सुख लेना चाहता है, सो ऐसा हर ध्याइए मेरे जीड़े। पहला उस परिपूर्ण परमात्मा नू ध्या, तां सर्ब सुख पावे मेरे मना। तां तू अपनी जिंदगी दे विच सुख लिया सकता है, तां तू अपनी जिंदगी दे विच खुशियां लिया सकता है। वो परिपूर्ण परमात्मा धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज अगे फरमा रहे हैं, वेल ना पाइया पंडिती जे होवे लेख पुराण। पंडितां ने भी जो पुराण लिखे हैं, उन्होंने भी उस चीज़ का पता नहीं लग सकिया कि वो परमात्मा ने संसार की रचना, जो ये ब्रह्मंड की रचना हुई है, कदों हुई है। वक्त ना पायो कादियाँ जे लिखण लेख कुरान। काजी लोग जिन्हां बारे कहा जाता है कि जो ये गल करते हैं कि सानू अल्लाह का पता है, असीं अल्लाह नूं जानते हाँ, असीं वाहिगुरू नूं जानते हाँ। जे तुसीं कोई अल्लाह की खबर लैनी है, कोई वाहिगुरू की, जिस तरह असीं भी गुरु घर दे विच जानते हाँ, गुरसिख जो हैं, जो गुरबाणी पढ़ते हैं, जिन्हां दा जीवन है, असीं उन्हां को जानते हाँ कि जे कोई गुरु की गल सीखनी है, जे गुरु की गल लैनी है, वो काजी भी ये कहते हैं कि साडे कोल आ, असीं उस गुरु की गल तैनूं दसदे हाँ। पर वो गुरु की गल दसन वाले जो काजी हैं, जिन्हों ने आयतां नूं इकट्ठा कर करके कुरान लिखी है, वो भी इस गल का पता नहीं लगा सकते कि वो संसार जो है उसकी उत्पत्ति कदों हुई, संसार कदों बनिया, वो किहड़ा वेला सी, वो किहड़ा वक्त सी। थित वारना जोगी जाने रुत माना कोई। ਜਿਹੜੇ जोगी लोग ने, ਜਿਹੜੇ अपने ਸਵਾਸ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ 3 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜੋੜ ਖੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ
कि वो परम पिता ने कदों इस संसार ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁੱਤ, ਕੋਈ ਥਿੱਤ, ਕੋਈ ਮਾਂ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਜਾ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੋ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੇ सोई। जिस उस पिता ने इस सृष्टि ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ है आपे जाने सोई। सिर्फ वो आपे ही जानता है कि उसने इस सृष्टि कदों बनाई। उसका होर कोई भी इंसान पता नहीं लगा सकिया। अज तक के जो ग्रंथ लिखे गए हैं उन्होंने किते भी नहीं लिखा, किसी को भी इस चीज़ का पता नहीं लग सकिया। जा करता सृष्टि को साजे आपे जाने सोई। उस पिता ने जिसने सृष्टि को साजिया है वही जानता है। किम करे आखा किम सलाही, क्यों वरणी किम जाना। है पिता मैं कौन हाँ, मैं मूर्ख किवें तेरी सिफत कर सकता हाँ, मैं किवें तेरी सलाह कर सकता हाँ, मैं तेरे बारे की वर्णन कर सकता हाँ, मैनू तो कुछ पता ही नहीं है। मैं तेरी सिफत सलाह कर सकता पर इस करके ना करा कि मैं तेनू जान लिया है, मैं तेनू पहचान लिया है, मैं उस परमात्मा नू जानदा हाँ। कहते हैं ये उस तरह है कि जे किसी सम्राट नू ये कह दईए तू बहुत वड्डा चौधरी है, एक बड़े रजे हुए एक अमीर इंसान को कह दईए तू बहुत वड्डा भिखारी है। राजे नू चौधरी आख्या जा रहा है, ये तौहीन है। एक बहुत वड्डे अमीर नू वड्डा ते कह जा रहा है पर नाल भिखारी कह जा रहा है, कह रहे हैं वो जिहड़ी है वो तौहीन है। उस पिता दे बारे कोई गल करनी तो आप ये कहना कि मैं तेनू जान गया हाँ, ये सब तो वड्डी भुल है। किम करे आखा किम सलाही, क्यों करनी किम जाना। नानक आखन सब को आखै एक दो एक सियाना। गुरु नानक साहब जी फरमा रहे हैं कि दुनिया के बहुत सारे सियाने लोग हैं जो इस तरह दीयां गल्लां करते हैं, जो तेरे बारे विचार करते हैं, पर उन्हों की विचार, उन्हों का सोचना, उन्हों की तेरे बारे विच सिफत जिहड़ी है वो बहुत छोटी है, वो तेरी सिफत नहीं कर सकते। एक दो एक सियाना, एक पंजाबी की कहावत है, 100 सियाने इको मत मूर्ख आपो अपनी। जिस तरह हुणे फरमान गुरु साहब का होया सी कि जिन्ने भी धर्म हैं उन्हां दे विच यही कहा गया है कि शब्द तो जो है उस संसार की उत्पत्ति हुई है। सियाने लोग जो होंदे हैं 100 सियाने इको मत, उन्हां दी एक मत हुंदी है। मूर्ख आपो अपनी, जो मूर्ख हुंदे हैं वो गल सुनते नहीं है किसी दी, वो ये देखते हैं कि मैं कदों बोलां। वो जो सियाने पिता तेरी सिफत कर रहे हैं उन्होंने की सिफत भी जिहड़ी है बहुत छोटी है। वड्डा साहिब वड्डी नाई, वो परमात्मा बहुत वड्डा है, उसका नाम बहुत वड्डा है। कीता जांका होवे तू उसकी गल मन, कीता जांका होवे जिहड़ा सब कुछ कर रहा है, जिहदे करन दे नाल ही जो ब्रह्मंड चल रहा है, जो उसने पैदा किया है, हज़ारां जीव, हज़ारां रंग, हज़ारां वर्ण, तू उन्होंने याद कर। एक कीता जांका होवे उहदा नाम वड्डा बहुत है, वो बहुत वड्डा है, उहदी तू सिर्फ सलाह नहीं कर सकता। हाँ सिर्फ सलाह कर अपने आप को बचाने लिए जितनी कर सकता है, पर तू ये नहीं कह सकता कि मैं उस पिता को जान गया हाँ, मैं उस परम पिता को पहचान गया हाँ। नानक जे को आपो जाने अगे गया ना सोए। जे कोई इंसान ये कहता है कि मैं उस पिता को जान लिया है, मैनू पता है परमात्मा की है, मैं सबको जान लिया, उसने सृष्टि कदों पैदा की है, गुरु साहब जी फरमाते हैं अगे गया ना सोए। जदों वो दरगाह दे विच जाएगा उसनू मान प्राप्त नहीं होएगा, उसनू शोभा प्राप्त नहीं होएगी। वो अगे गया भी वो जो है उसनू मान सत्कार जो है वो नहीं मिलेगा। नानक जे को आपो जाने अगे गया ना सोए। सानू इत्थे ते उत्थे किते भी ढोई नहीं है जे असीं उस पिता को जानन का दावा करते हाँ, उस पिता को पहचानन का दावा करते हैं। ऐ इंसान तेरा जो भौतिक मंडल है बहुत छोटा है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ तू उस परमात्मा ਨੂੰ नहीं लिया सकता। कोई संत जा रहा सी, वो ये सोच रहा सी कि परमात्मा मेरी बुद्ध दे विच आ जावे। एक बच्चा समुंदर के कंढे ते खड़ा रो रहा, उसके हथ दे विच एक सिप्पी है। उस संत ने पूछा कि सिप्पी तू रो क्यों रहे हैं हाथ दे विच सिप्पी लैके। कहता है कि मैं इस समुंदर को इस सिप्पी दे विच पाउणा चाहुंदा हाँ, पर ये आ नहीं रहा। वो संत उत्थे ताहा मार के रो पिया, कहता ऐ पिता मैं तेनू अपने इस दिमाग इस सिप्पी जिन्ने दिमाग च मैं तेनू लियाउणा चाहुंदा सी। असीं उस पिता का अंत नहीं पा सकते, असीं उसनूं सद नमस्कार कर सकते हैं, उसकी बाणी को पढ़ सकते हैं, उसनूं अपने उसके प्यार को अपने हिरदे दे विच वसा के उस दियां जो तरंगां साडे तक प्यार दियां आउंदियां हन
ਉਹ ਜੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਂਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਭਾਂਡਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਲਟੀ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਉਹਦੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗਲਾਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗਲਾਸ। ਉਹਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਕਰ ਹਨ, ਜੋ ਵਕਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਸ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ। ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਇਤਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹਨ, ਆਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੋ। ਆਪ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਇਸ ਨਗੁਣੇ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ੇ, ਇਸ ਨਕਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਰ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਸਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਣੀ ਆਪ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ, ਆਪ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਦਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਇਤਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।